हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जार चित्तकु श्रीकृष्ण नग्न करी होइछन्ति, हरण करी नैछन्ति, सही ब्रजनारी बंशीनाद शुणी आतुरता पूर्वक कृष्णमूल धाई आसन्ति। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजप्रिय कृष्णग्रह मानस। गोपी माने निज संसार को छाड़ी कृष्ण मिलन रे चली आसन्ति। सखी माने अटकाइले मध्य पारंती नाही। जो गोपीर नाम नहीं बंशी डाके सही गोपी शुणे। गोपी को आतुरता देख। दुहंत्यो कि जजु वासित दोम हित्वा समस्तु काहा। जो गोपी गाई दुहुंथिला सही गोपी ता बंशी सुन शुणी काम छाड़ी उत्सुकतार सहित धाइला। तार उन्मयता देख। व्यत्यस्तव प्रागरण काश्चित् गोष्ठां निरीखं जजुः। किछि गोपी बेढंगरे वस्त्रालंकार पिंधि कृष्णमूल बाहरी पड़िले। जेतेबेले देहध्यास तुटी जाए सेतेबेले एक एही दशा हुए। श्रृंगार करने समय केउ गोपी कन्हईर बंशी सन शुणी व्याकुलता हेतु चंद्रहार गलारे पिंधा बदल हाथ पिंधिदेला। केउ गोपी घर लिपा पोछा करुवा बंशी सन शुणी गोबर हाथ में धाईगला कृष्ण मिलन पाई। ईश्वर मिलन पाई आतुरता आसवा दरकार। रासलीला देह भाव बोली देहध्यास को मुक्त श्रीर कथा। देहाध्यास नाश होगा परे प्रभुंक चिन्मयी लीलारे प्रवेश मिले। मनमोहन गोपी मन को आकर्षित करुले। मनमोहन मनमोही लियो ललित बेणु बलाका बंशी। मुरली ध्वनि श्रवण सुनत दिवस भैला भाईरी। लोकलाज कुंदुकी मरजादा बिलाईरी। घर घर उपहास सुनत एलुना लजाईरी। तप तप वेद थरु पुराण रुचना सुहाईरी। सुरदास प्रभुजी लीला निगमनेति खाईरी। गोभी इंद्रियी भक्तरसम पीबत इति गोपी। इंद्रिय द्वारा जे भक्तिर सपान करे से गोपी। भक्तिरे जन्मता आसिले देह ज्ञान रहे नाही। देह ज्ञान थिबा पर्यंत मनरु काम जाए नाही। काम को कृष्णार्पण करिबा पई मुनि ऋषि मानकर गोपी अवतार। मनुष्यर सबठारु बड़ शत्रु काम। कामरु अन्य दुर्गुणर उत्पत्ति। कामात क्रोधो भी जायतो क्रोधात भवति समोह। शेषरे बुद्धिनाश होए। सांसारिक सुख त्याग करी कृष्ण मिलन पाई घर बाहरी जाओ। तुमको भगवान स्वागत करिवे। जेपरी गोपी को स्वागत करथिले। स्वागतम बोम महाभागाः। महाभाग्यशाली गोपी माने आस। नारद भक्ति सूत्र रे गोपी दृष्टांत दे कहिसंती यथा ब्रज गोपिका नाम। गोपी माने साधारण स्त्री नुहंती। से माने भगवान को भक्त। ईश्वर को मिलन पाई जे व्याकुल हुए से महाभाग्यशाली जीव। वंशीर नाद अधिकारी गोपी शुणे। सांसारिक विषय उपभोगरू केवे तृप्ति मिले नाही। सांसारिक सुख होउछि महादुख। यह त्याग करी ईश्वर मिलन रे जाओ। प्रभु प्रेम रे जे पागल हुए से भाग्यशाली। परमात्मा एपरि भाव को जीव को स्वागत करती। कृष्ण गोपी मान को पचारे तुम एपरी दौड़ा दौड़ी होई आसिल कहीं। शुण गो ब्रज बधुजने तुम्भे ओइल किंपा बने।
ଗୋପର କହ ଭଲ କଥା, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାରଧା। ଗୋପେ କି ଆପଦ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ବ୍ରଜରେ କ'ଣ କିଛି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା କି? ସେଠାରେ ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ତ? ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ? ରାତିରେ ଘୋର ବନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ବୃନ୍ଦାବନର ଶୋଭା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ସୁନ୍ଦର ରାତ୍ରିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ କି? ଯଦି ଆସିଛ ତାହେଲେ ଶୋଭା ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେଠାରେ ତୁମର ପତି ସନ୍ତାନ ଆଦି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ପତି ସେବା ଓ ସନ୍ତାନ ଲାଳନ ପାଳନ କର। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କୁମାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଆଉ ପତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ? ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା। 5 ବର୍ଷରେ କିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ନଦିଏ କିମ୍ବା ପତି ସାଙ୍ଗରେ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ରହେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ପତିତନ ଛାଡ଼ି କରି ଗୃହ ପିରତି ପରିହରି, କିମ୍ବା ଐଲ ଘୋର ବନ ନୁହଁ ଉଚିତ ବିଧାନ। ବେଗେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ ଘର, ରଜନୀ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚର। ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ତୁମେ ତୁମ ସଂସାରରେ ରୁହ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖ। ମୁଁ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଯେଉଁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ମିଶିଯାଏ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଜୀବକୁ ପରମାତ୍ମା ସହଜରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବର ଭ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ। ଭଗବାନ ତାକୁ ସଂସାରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଗୋପୀ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ ସଂସାରକୁ ଫେରିଯାଉ। ପ୍ରେମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସେ ଏପରି କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ସୁଖ ସଂସାରରେ ଅଛି। ପତିର ସେବା କରିବା ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ। ପତିକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବି ସେବା କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। କେଉଁ ଭକ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଭଲ ପାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି କର, ଉଚିତ ଧର୍ମ ଗୋ ତୁମର। ପତି ସେବା ନ କଲେ ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ନାଶ ହେବ। ନାରୀମାନେ ରାମନାମ ଜପି କଳିଯୁଗରେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଲେ। ଯିଏ ପତି ପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବ ରଖି ତାଙ୍କର ସେବା କରେ, ତାର ସଦ୍ଗତି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗତି ଯୋଗୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ମିଳେ। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପତିର ସେବା କରେ। ପତି ସେବା କରିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶରଣ କର। ମହାପବିତ୍ରତା ନାରୀକୁ ଅଗ୍ନି ଡରେ, ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଜଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀଙ୍କି କହିଲେ, ତୁମେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ନିଜ ପତି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ମାନି ତାଙ୍କର ସେବା କର, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ନାରୀମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ପତିତା ହୁଅନ୍ତି। ପର ପୁରୁଷେ ଚିତ ଦେଇ ଯେ ନାରୀ ରମେ ଦେହ ବହି, ତାହାଙ୍କ ନାହିଁ ସୁଖଲେଶ ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପତିତ। ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ବେନି ଲୋକେ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୋ ସଂଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ବିଯୋଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁଗୁଣ ସୁଖ ଦେବ। ମୋର ବିୟୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ତୁମର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟ ହେବ। ସଂଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ବିଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁଣର ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେମ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜ ପତି ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଧ୍ୟାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକର ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ। ତାକୁ ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ। ଭଗବାନ ଗୋପୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେହର ସ୍ୱାମୀ ପତି। ଏ ଶରୀରର କିଏ ପିତା କିଏ ପତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର କେହି ପତି କି ପିତା ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଦେହ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ
ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଭାବ ସହିତ ଯିଏ ମୋର ସେବା କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ମିଳିବି। ପୁଣି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ପତିତ ପାବନ ଦୟାର ସାଗର। ଶ୍ରଦ୍ଧାବଶତଃ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଏପରି କଠୋର ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସଂସାର ସବୁ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛୁ। ଯିଏ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସେ ସେ ଗୋପୀ। ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ ସବବିଶଂସ୍ତବପ୍ୟଦମୂଳମ୍ ଭୁନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏମନ୍ତ ବୋଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ? ତୁ ନହୁ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ। ଆମ୍ଭେ ଅଭାଗୀ ଦୁଃଖୀ ନାରୀ ଆଉ କି ଜୀବ ଗୋପ ଭୁରି ଛାଡ଼ିଲାୟ ବିଷାଦ ପାଇ ତୋର ପଦପାଦ। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କଲୁ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ବିବେକପୂର୍ବକ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମିଳନରେ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗୋପୀ। ସଂସାର ବିଷୟକୁ ମନରୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ତ୍ୟାଗ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ତ୍ୟାଗ ବଡ଼ କଠିନ। ମାନସିକ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଶାରୀରିକ ତ୍ୟାଗ କଲେ କେବଳ ଦମ୍ଭ ହେବ। ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଦେହ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ମନ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଉ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବିକାର ବାସନା ରହିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ, କାରଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। କୋ ଦେହୋଜ ମନ ସାକ୍ଷୀ, ଯିଏ ମନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦେଖେ ସେ ଈଶ୍ୱର। ଆମ ମନରେ କିଛି ବିକାର ଥିଲେ, କୁଭାବ ଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ବାକି ଅଛି, ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ। ଈଶ୍ୱର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଚାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାରି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଯଦି ପତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ପତିଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରୋପ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଛବିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରୋପ କରାଯାଏ। ଏ ଶରୀରର ପତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଆତ୍ମାର ପତି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟର ଭାବନା କାହିଁକି କରିବୁ? ପାତି ଇତି ପତି ହି, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ ସେ ପତି। ଆପଣ ତ ଏକମାତ୍ର ପତି, ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ପତି ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଶରଣ ନେଇଛୁ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ପବିତ୍ରତା ନାରୀର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆପଣ କହିଲେ ତାର ଫଳ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତାହା ମନ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ମିଳିବେ। ଧର୍ମର ପାଳନ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିର ଫଳ ପରମାତ୍ମା ମିଳନ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନରେ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପତି, ଆପଣ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପତି ପୁଣ୍ୟର ଅଧା ପାଏ। ସେ ତା ପାପର ଭାଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ମିଳିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୌକିକ ପତିର ଲାଭ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବ ପ୍ରତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଲୌକିକ ପତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ପ୍ରେମରେ କପଟତା ଅଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ହେବା ଯାଏ ପତିଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର।
ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ନାରୀତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଯିଏ ନାରୀ ନୁହଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ, ସେ କି ନାରୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ? ଆମର ପ୍ରକୃତ ପତି ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ନାରୀ ଧର୍ମ ପାଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆପଣ ତ ସାଧ୍ୟ, ଧର୍ମ ତ ସାଧନ। ସାଧ୍ୟକୁ ପାଇବା ପରେ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କଲୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଲୁ। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଦାସୀ। ହେ ନାଥ, ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ଆପଣ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣ ଆମକୁ ଅଧରାମୃତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମର ବିଯୋଗ ନ ହେଉ। ପୃଥିବୀର ନାମ ଧରା, ଧରତି ଇତି ଧରା, ଧରାୟା ଅମୃତଂ ଧରାମୃତ, ଧରାମୃତଂ ଭବତି ଇତି ଅଧରାମୃତ। ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ ଓ ପୋଷଣ କରେ। ପୃଥିବୀର ଅମୃତ ଧରାମୃତ। ଯେଉଁ ଅମୃତ ଏ ପୃଥିବୀର ନୁହଁ, ତାହା ଅଧରାମୃତ ଅମୃତ। ଅଧରାମୃତର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମାମୃତ, ଜ୍ଞାନାମୃତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଆପଣ ଏପରି ଜ୍ଞାନାମୃତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପାଇ ଆମେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ ଲୌକିକ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୌକିକ ଅମୃତ ନୁହଁ, ଅଲୌକିକ ଅମୃତ ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ଅମୃତ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ମାୟା ଆମ ମଥାରେ ବସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧରାମୃତ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିରହ କିନାରୀରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ପତି ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ମୋ ଆଦେଶରେ ତୁମେ ଯାଇ ତୁମ ପତିର ସେବା କର। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଆମ ମନକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେ ଆମେ ଲୌକିକ ପତିର ସେବା କରିବୁ? ଯଦି ଆପଣ ଆମ ମନକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଆମ ପତିଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବୁ। ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ ଦେଇଛି, ଯାହାର ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ତଦାକାର ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯାହାର ଚିତ୍ତ ମୋ ଚୋରି କରିଛି, ଯାହାର ଚିତ୍ତ ମୋ ଠାରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି, ତା ମନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମର ମନ ମୋ ଠାରେ କିପରି ଓ କେବେ ମିଶିଲା ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତେଣୁ କିପରି ଫେରାଇବି? ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ମନ ନ ନେଇ ଆମେ କେବେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ମନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପାଦଂ ପଦଂ ନ ଚଳତସ୍ତବ ପାଦଂ ଯାମଃ କଥଂ ବ୍ରଜମଥୋ କରମାମଂ କିମ୍ବଂ ତୋ ପାଦ ପଙ୍କଜର ମୂଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯୋଗୀ ବଳେ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମଂ ନାମ୍ଭେ ପାଇ କାହିଁକି ଯିବୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆମର ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଛାଡ଼ି ଏକ ପାଦ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଆମେ ବ୍ରଜକୁ କିପରି ଫେରିବୁ? ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ମନ ବିନା ସେଠାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତୁମକୁ ବ୍ରଜରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, କେବଳ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନ ଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ମନ ସେଇଠି ଯିବା ତା। ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମିଶିଯାଇଛି। ମନ ଜଡ଼ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଚେତନ, ଈଶ୍ୱର ଚେତନ। ଚେତନ ଠାରେ ଚେତନ ମିଶିଯାଏ। ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଇଁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଆମର ମନ ହେଉନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ବରଂ ଆମର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ ଏପରି କଥା କହିବାରୁ କୃଷ୍ଣ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ଜୀବ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରେ, ତାହା ସହିତ ସେ ମିଶିଯାଏ। ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ ଚିନ୍ତନ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ପରେ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଲୋକେ କହିବେ, କୃଷ୍ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଯେ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରହାଗ୍ନିରେ ଜଳି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ଅଥଚ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ହେ ନାଥ, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ନ ହେଉ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାସାଂ ବାଚେ ଜୟନ୍ତୀ। ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ପରାଜୟ ନାହିଁ
कि ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା। ଏହା ତ ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଗୋପୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଅଧାରମୃତ ଦିବରସ ପାନ ଦାନ କଲେ। ଗୋପୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆବିଳତା ନଥିଲା। ଜୀବ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆପଣାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀ ସହିତ ଏକ ଏକ ସ୍ୱରୂପରେ ରାସ କଲେ। ହଜାର ଜନ୍ମର ବିରହୀ ଜୀବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଗୋପୀ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କୁ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଜୀବ ଆଜି ଈଶ୍ୱରମୟ ହୋଇଗଲା। ଜୀବ ପରମ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ଏ ମିଳନରେ ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ନାଚିଲେ। ଏହା ତ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଜୀବର ମିଳନ। ବ୍ରହ୍ମା ରାସଲୀଳା ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲେ, କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀଙ୍କ ଲୀଳା ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ରଜଗୁଣର ପ୍ରତୀକ। ଯାହା ଆଖିରେ ରଜଗୁଣ ସେ ଏହିପରି ଦେଖେ। କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଗୋପୀଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ଦିଶିଲେ, କୌଣସି ଗୋପୀ ଦିଶିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ପୀତାମ୍ବରଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଏଥର ବୁଝିଲେ ଯେ ରାସ ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ନୁହଁ, ଏହା ଅଂଶୀ ଓ ଅଂଶର ମିଳନ। ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜୀବ ସଭା ସତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଗୋପୀ ସେତେ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେଲେ। ଯଦି ଏହା ଲୌକିକ କର୍ମାଚାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେବତାମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ବ୍ରଜରେ 11 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ରାସରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏ ବୟସରେ ମନରେ କାମ ଭାବନା ଆସିନଥାଏ। ମନରେ କାମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ରାସ ବିହାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଲୌକିକ କାମନା ଆସ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ 11 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନେବା କଥା। ପୁରୁଷ ଅଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ପୁରୁଷ ବା ଅଭିମାନର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜୀବ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ନମ୍ର ହେବ, ଗୋପୀ ଭାବ ନେଇଯିବ, ସେ ରାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ଏକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ସବୁ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାରୀ। ନାରଦ ରାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ରାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରଦଙ୍କୁ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ରାଧା କହିଲେ। ନାରଦ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ନାରୀ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମିଳନ ପାଇଁ ନାରୀ ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପୁରୁଷତ୍ୱର ଅଭିମାନ ଥିବାରୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ନିଜର ନାରୀତ୍ୱ ଓ ନାରଦ ନିଜର ପୁରୁଷତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ରାସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଂସାରିକ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ହିଁ ଜୀବର ଧର୍ମ। ଦେହ ଜ୍ଞାନ ତ୍ୟାଗ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ରାସଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରେ ନାହିଁ। ଗୋପୀ ନମ୍ର ଜୀବକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର କରନ୍ତି। ଗୋପୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ମୋହ ନଥିଲା। ଆପ୍ତାନ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଶରୀରର ଚିନ୍ତନ ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ପ୍ରେମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋତେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଣ କରିବି ହିଁ କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା। 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା।